کے لیے شروع کرتے اس ویڈیو کا اگلا بھاگ۔ زاہد حفیظ چودھری صاحب گفتگو کر رہے تھے ہندوستان کے جارحانہ رویوں کی، لائن آف کنٹرول کا جو پہلو ہے وہ رہ گیا تھا، اس کے اوپر کچھ فرمائیے کہ یہ جو بڑھتی بھی اشتعال انگیزی ہے، پاکستان کی سول آبادی کو نشانہ بنانا، آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ اس وقت ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں شہری بھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے آرم فورسز کے جوان اور افسران انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ لائن آف کنٹرول پہ بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی آخر کسی بڑے واقعے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے؟ متین حیدر صاحب، سب سے پہلے تو جس طرح میں نے بات کی کہ جی بھارت کا اس وقت جو رویہ ہے انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ انفارچونیٹلی جو ان کے اندر اپنی جسے ہم انٹرنل فیلنگز کہتے ہیں، جس طرح سے جو ہے وہ کووڈ کی ہینڈلنگ ہے، جس طرح سے ان کی ٹینکنگ اکانومی جو ہے وہ ہے، جس طرح سے باقی ان کے مسائل ہیں، ابھی جو مظاہرے وہاں پہ ہو رہے ہیں، جس طرح مائنورٹیز کی ٹریٹمنٹ ہے، جس طرح بھارت کے اندر اس وقت انٹالرنس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، جس طرح وہ سیفرنائزیشن کی طرف، تو ان ساری اپنی انٹرنل فیلنگ سے توجہ ہٹانے کے لیے، اور جو بری طرح سے انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، تو بھارت ناکام طریقے سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ان سارے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے الانگ دا لائن آف کنٹرول ٹینشن کو بڑھایا جائے۔ اس سال میں ہم نے جو ابھی ختم ہوا 2020 میں ٹوٹل 3097 سیز فائر وائلیشنز ہوئی ہیں جی، اور یہ ان پرووکڈ سیز فائر وائلیشنز ہیں جس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے سویلین پاپولیٹڈ ایریاز along دا لائن آف کنٹرول۔ ان ان پرووکڈ وائلیشنز کے اندر 28 شہادت ہوئی ہیں جی، 257 سیریس انجریز ہوئی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں متین حیدر صاحب کہ یہ سارے جو بھارت کے اقدامات ہیں، یہ ہتھ کنڈے ہیں ان کے توجہ ہٹانے کے لیے ان کی اپنی انٹرنل فیلنگ سے، لیکن بھارت کو اس چیز کو یاد رکھنا ہوگا کہ نہ تو وہ پاسٹ میں اپنے ان ہتھ کنڈوں میں کامیاب ہوا اور نہ ہی فیوچر میں جی عرفان غوری صاحب، اگر ہم بات کریں تو انڈین میڈیا جو ہے اس کی رپورٹنگ بہت باعث ہے، جہاں تک انڈیا پاکستان ریلیشنز اور جہاں تک جو واقعات انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں، وہاں پہ وہ ہماری جو حریت کی جو تحریک ہے اس کو وہ دہشت گردی کا رنگ دیتے ہیں۔ پاکستان سے متعلق کوئی چیز آ جائے تو اس کو وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو جائے تو پاکستان مخالف جو نقطہ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ انڈین میڈیا کا بھی رول اس پورے پیس پروسیس میں، خطے کے امن میں، خطے کی سلامتی میں انتہائی جسے کہتے ہیں منفی رول ہے۔ تو جب انڈین میڈیا کا رول انتہائی منفی ہوگا تو اگر امن کے لیے کوئی بھی کوشش کی جائے تو وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سو آپ انڈین میڈیا کے اس منفی اور باعث رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ متین صاحب دیکھیں، جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی پالیسیز اور یہ ساری، وہاں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں جو مختلف، ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا ایز پلر آف اسٹیٹ جب رول آتا ہے، تو وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوور دا ایئرس پہلے بھی بہت حد تک اور ابھی جو صورتحال نظر آتی ہے کہ وہاں پہ جو میڈیا کی صورتحال ہے وہ بالکل جو جسے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی بی جے پی کے ان کا نہ صرف فالوور جی، وہ ایک ونگ بیٹھا ہوا، یعنی آپ ٹی وی پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیں اب، اور پھر یہ کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی موقع، اور وہ تو ٹویسٹ کرنا تو اور بات ہے، وہ تو ہم سارے جانتے ہیں میڈیا کے اندر کہ بھئی خبر کو کس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے، کس کو وہ کرنا ہے، لیکن وہاں پہ وہ ایسے، اب جیسے ابھی نندن والا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جس جیسچر کا مظاہرہ کیا، دا وے وہاں پہ اس کو پورٹرے کیا گیا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بالکل مختلف انداز میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت میں اور آپ جو ہے وہ جو تھا اپنا کور کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنا وہ جو کلبھوشن والا ایشو، جب ان دنوں کی بات ہے، تو وہاں پہ ہمیں جو انڈین جرنلسٹ ملے تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر اگر کہیں پہ پبلک کی طرف سے کوئی پریشر بلڈ اپ ہو سکتا تھا کہ بھئی پیس کی طرف، تو وہ کر سکتا ہے میڈیا آپ کا۔ اگر اسٹیٹ کے اندر اگر کوئی ایسی چیز، ایسی حکومت آ جاتی ہے تو اس حکومت، لیکن جب آپ کا میڈیا ہی اس طرف چل پڑے کہ وہ سارے کا سارا اس میں چل پڑے، تو پھر آپ کے لیے امکانات اور کم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب آپ نے بات کی کشمیر کی، تو کشمیر کے اندر تو پوزیشن یہ ہے کہ باہر کے لوگوں کو تو الاؤ ہی نہیں کیا جاتا، یعنی جو باقی فورن میڈیا ہے وہ تو دور کی بات، جو وہاں کے اندر رہنے والے جو جرنلسٹ ہیں وہ تک مطلب ان کو بھی وہ آزادی نہیں ہے کہ وہ بھی وہ کر سکے۔ پھر میں نے آپ کو ذکر کیا کہ فریڈم ٹو انفارمیشن جو ایکٹ تھا ان کا، اس کے اندر انہوں نے اس کو اتنا ڈیلیوٹ کر دیا ہے، اس کے اندر جو کمیشن تھا اس کی طاقت اتنی کمزور کر دی ہے کہ اب وہ بھی
इफेक्टिव नहीं रहा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें जो चीज नजर आती है कि वो अगर कहीं अमन की कोई ऐसी इम्कानात जो कहीं बन सकते हैं, वो भी ऐसे इदारे, ऐसी चीजें वो भी कहीं पे फंक्शनल नजर नहीं आते। जाहिद हफीज चौधरी साहब, एक तो इंडियन मीडिया और उसके साथ साथ इंडियन क्रॉनिकल, EU डिसइंफो लैब ने जो कमाल तहकीकात की और भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया, उसमें बड़ी हद तक भारत का जो मीडिया है वो भी उसके साथ उसमें शामिल था। भारत की न्यूज़ एजेंसी NI उसमें शामिल थी। 2 पार्ट्स क्वेश्चन के इस सारी चीज़ का हम अब कैसे मुकाबला कर सकते हैं? हम भी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि इतना खौफनाक ये हमला है पाकिस्तान के ऊपर, और 15 बरस से ये डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है ये मुतहर्रिक रहा 100 से ज़ायद ममालिक के अंदर, और ये इंडिया का इररिस्पॉन्सिबल मीडिया और इसका फिर कनेक्शन EU डिसइंफो लैब की तहकीकात की रोशनी में जो इंडियन क्रॉनिकल सामने आई, ये एक नई वॉर है। जी मतीन हैदर साहब, ये जो आपने इंडियन मीडिया की बात की, उसमें मैं आपकी तवज्जो 2-3 जो है वो इंतहाई अहम नुकात की तरफ दिलवाना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप इसे देखें जी, जो इंडिया की ग्लोबल डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके तनाजुर में इसे आपको देखना पड़ेगा। जी। दूसरा ये कि भारत के अंदर इस वक्त जो उनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी है और जिस तरह वहाँ पे टोटलिटेरियन रिजीम है, उसमें मीडिया के लिए भी जो है वो हमें ये नज़र आ रहा है कि जी स्पेस बहुत ज़्यादा श्रिंक कर दी गई है। मीडिया को भी उन्होंने अपने जो है वो कब्जे में ले आई है, वहाँ पे जो RSS और BJP की इस वक्त हुकूमत है। तो मीडिया हम ये समझते हैं कि जी इंक्रीजिंगली थ्रेटेंड है इंडिया में आज, वो उनके पास आज़ादी इजहार का जो हक है वो मौजूद नहीं है। तो उस हवाले से दूसरा हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान बैशिंग है, जिसे हम पाकिस्तान कार्ड कहते हैं, वो इंतहाई जो है वो गैर जिम्मेदाराना तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी वो उन्हें अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपने इंटरनल जो उनके मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए, जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उनसे तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान कार्ड को वो इस्तेमाल करते हैं, और उसमें मीडिया जो है वो इंतहाई अहम किरदार उसका होता है। मैं इसमें आपकी मतीन हैदर साहब तवज्जो दिलवाना चाहूँगा, अभी जो भारतीय TV चैनल के ऊपर UK में आपने देखा होगा फाइन किया गया नाब भारतीय रिपब्लिक टेलीविजन को और नाब गोस्वामी को जुर्माना किया गया 20,000 पाउंड। जी। तो देखें कि ये जो है वो इससे बड़ी ग्लोबल जो है वो फॉर्मेशन क्या होगी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू की। और पाकिस्तान पूरी दुनिया को हमेशा से ये बावर करवाता रहा है, और अब तो पूरी दुनिया से आवाज़ें आ रही हैं जो कि कोरोबरेट करती हैं हमारी जो पोजीशन है उसको। जी, एक जुमला बस। अब इरफान गौरी साहब, 2021 में हम कम्युनिकेशन के महाज के ऊपर, डिप्लोमेसी के महाज के ऊपर कैसे मुकाबला कर सकते हैं? वक्त बिल्कुल खत्म है। जी मतीन साहब, कम्युनिकेशन के ऊपर तो देखिए बात यह है कि अभी तो ये सारी मीडिया वार है, उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि देखें डिसइंफॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा को काउंटर करने की जो भी स्ट्रेटजीज जो आज के दौर के मुताबिक हो, वो नंबर 2, हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को जितना सेंसिटाइज कर सकें कि भाई वहां जाके सिचुएशन देखें वहां जाके उसको रिपोर्ट करें और उस सूरत हाल के ऊपर लिखें, फिर वो क्रेडिबल बनेगा। जी मतीन हैदर साहब, आपने ये सवाल किया, इंतहाई अहम सवाल किया कि जी हम इसे काउंटर कैसे करेंगे। तो मतीन साहब, हम तो भारत के झूठ का जवाब सच से देंगे कि भारत इस वक्त जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन कर रहा है, जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, देखें भारत में जब भी कोई वाकया होता है बगैर उसकी तहकीक किए हुए वो फौरी तौर पे उसका जो इल्ज़ाम है पाकिस्तान के ऊपर, जबकि पाकिस्तान पूरी तहकीक के बाद पूरे शवाहिद के साथ जो है वो भारत की जो स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म उसे एक्सपोज करता है। हमारा जो डोजियर है, इसी वजह से पूरी दुनिया में आज उसे जो है वो सीरियसली लिया जा रहा है। इसी तरह भारत की जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन EU डिसइंफो लैब, तो आज भारत की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी जो है वो मतीन हैदर साहब मेरी और आपकी नज़र में नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र में जीरो से नीचे जा चुकी है। बिल्कुल, जो भारत की इस वक्त क्रेडिबिलिटी है नाजरीन, वो पूरी आलमी बरादरी के सामने गिर चुकी है, चाहे वो बरतानिया में रिपब्लिक टेलीविजन और अर्नाब को फाइन हो, और उसके साथ साथ भारतीय दहशतगर्दी पर मबनी डोजियर, जिससे कि जाहिद हफीज चौधरी साहब ने कहा, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे सीरियसली ले रही है और भारत के झूठ का मुकाबला पाकिस्तान हकाइक सामने लाकर करेगा। यही स्ट्रेटजी हमारी 2020। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है।
इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया भारत की सेना और भारत के मीडिया की जमकर तारीफ कर रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया भारत की सेना और भारतीय मीडिया की ताकत के बारे में बात कर रहा है। भारत की सेना ने पिछले कुछ सालों से सीज फायर वायोलेशन का मुंह तोड़ के जवाब दिया है। पाकिस्तान मीडिया को भी यह मानना पड़ा है कि उनकी ओर सैकड़ों सैनिकों की बलि चढ़ गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान मीडिया ने इंडियन मीडिया को भी काफी खतरनाक बताया है। अर्नब गोस्वामी और उनके जैसे दमदार पत्रकारों से पूरा पाकिस्तान खौफ खाया हुआ है। इंडियन मीडिया की धुलाई पाकिस्तान को बहुत चुभती है पर कुछ कर नहीं पाता।